بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 80 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم اسماء العدد حصہ دوم پڑھیں گے۔ اسماء عدد سے متعلق گزشتہ سبق نمبر 79 میں ہم نے بحث شروع کی تھی، اصول عدد سے متعلق پڑھا تھا، اور پھر احدہ اور اثنان سے لے کر 99 تک جو اعداد ہیں، ان تمام اعداد کو استعمال کرنے کے ضوابط اور باتیں ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ مئہ اور الفن کے استعمال کا طریقہ اور اس کے بعد جو اعداد ہوں گے ان سے متعلق ضوابط پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم 3 ضابطوں پر بحث کریں گے۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ مئہ اور الف مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتے ہیں، یعنی اگر 100 مرد ہوں تو مئۃ رجل کہیں گے، اور اگر 1000 مرد ہیں تو الف رجال کہیں گے، یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے لفظ مئہ اور الف میں کسی قسم کا فرق نہیں آئے گا، دونوں کے لیے یہ یکساں استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ مئہ اور الف کے بعد تمام اعداد انہی گزشتہ ضوابط کے مطابق استعمال ہوں گے جو ہم نے احد سے لے کر 99 تک پڑھا، کہ احد اور اثنان مذکر اور مؤنث کے لیے جو ہے اس کے مطابق استعمال ہوں گے۔ پھر 3 سے لے کر 9 تک جو ہے وہ خلاف قیاس استعمال ہوں گے، یعنی مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر استعمال ہوں گے، اور اسی طرح 90 تک یہ تمام ضوابط ہم نے پڑھے۔ الف اور مئہ کے بعد اگر کوئی عدد آئے تو اس میں یہی گزشتہ ضوابط جاری ہوں گے، اسی کے مطابق ہم جو ہے مرکبات اور احاد کو استعمال کریں گے۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ الف کو مئہ پر اور مئہ کو احاد پر اور احاد کو عشرات پر مقدم رکھا جائے گا، یعنی گزشتہ ضوابط تو ہم استعمال کریں گے، لیکن جو اعداد مرکبات ہے احد سے لے کر 99 تک وہ بھی ہے، احاد بھی ہے، اور دہائیاں بھی ہے، تو اور الف بھی ہے اور مئہ بھی ہے، تو 4 قسم کے الفاظ ہمارے پاس جمع ہوں گے، تو ہم کس کو کس پر مقدم کریں گے؟ تو فرماتے کلام میں سب سے پہلے ہم الف کو لائیں گے، پھر مئہ کو لائیں گے، اور اس کے بعد پھر احاد کو عشرات پر مقدم رکھا جائے گا، اور آخر میں عشرات ذکر کر کے معدود کو پھر آخر میں ذکر کریں گے۔ مثلا میں کہتا ہوں میرے پاس 2222 مرد ہیں، میرے پاس 2122 مرد ہیں، تو اب یہاں پر 2000 یہ الف ہے، اور 200 یہ میں، تو اس میں پھر 22 میں ایک تو احاد ہے یعنی اثنان، اور ایک جو ہے دہائیہ ہے 20، تو اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے کہ سب سے پہلے ہم الف کو لے آئیں گے، مثلا عندی الف، اس کے بعد پھر مئہ کو عندی الف و مئۃ و احد و 20 رجلا، تو دیکھیں الف کو مئہ پر اور مئہ کو احاد پر اور احاد کو دہائیوں پر مقدم رکھ کر تمام اعداد ہم بناتے جائیں۔ عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف، تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، ثم تقول مئۃ رجل و مئۃ امرأۃ و الف رجل و الف امرأۃ و مئۃ رجل و مئۃ امرأۃ و الف رجل و الف امرأۃ بلا فرق بین المذکر والمؤنث فإذا زاد على المئۃ والالف یستعمل على قیاس ما عرفت۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ 99 تک پہنچے اور اب اگلی اعداد آپ بنا رہے ہیں، تو آپ مئہ کے ساتھ اگر کسی لفظ مذکر یا مؤنث کو لگاتے ہیں تو آپ اسی طرح کہیں گے، مئۃ رجل میرے پاس 100 مرد ہیں، و مئۃ امرأۃ اور میرے پاس 100 عورتیں ہیں۔ الف کے ساتھ اگر کسی لفظ کو مذکر ہو یا مؤنث لگاتے تو آپ الف رجل و الف امرأۃ کہیں گے، اور
मिअता रजुलिन व मिअत इम्रअतिन व अल्फा रजुलिन व अल्फा इम्रअतिन कहेंगे बिला फ़र्क़ बैन मुज़क्कर वल मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस के दरमियान फ़र्क किए बग़ैर। यानी लफ्ज़ मिआ और लफ्ज़ अल्फ़ ये मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए यकसा इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैंने ज़ाब्ता बयान किया सबक के शुरू में, इसमें किसी किस्म का फ़र्क नहीं आता, तो लिहाजा मिअतु रजुलिन व मिअतु इम्रअतिन कहेंगे। फ़इज़ा ज़ादा अलल मिअति वल अल्फ़ युस्तामलु अला क़ियास मा अरफ़्ता। हाँ, जब आदाद मिआ और अल्फ़ पर बढ़ जाए तो युस्तामलु अला क़ियास मा अरफ़्ता, तो फिर बाकी आदाद आप उसी तरीक़े से इस्तेमाल करेंगे जैसे कि आप पहचान चुके। तो तमाम आदाद को युस्तामलु इस्तेमाल किया जाएगा अला क़ियास, उन्हीं ज़ाब्तों के मुताबिक मा अरफ़्ता जो आप पढ़ चुके हैं। वयुक़द्दमुल अल्फ़ अलल मिआ वल मिअतु अलल अहाद वल अहाद अलल अशरात। अब यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहि रहमा एक अहम ज़ाब्ता ज़िक्र फरमा रहे हैं कि जब आदाद अल्फ़ और मिआ पर बढ़ जाएंगे तो फिर उसमें मिआ भी जमा होगा, अल्फ़ भी जमा होगा, अहाद भी जमा होंगे और दहाइया भी जमा होंगे। तो फिर आपने इन चारों कलिमात में से किस को मुक़द्दम किस को मुअख़्ख़र ज़िक्र करेंगे। तो मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमा रहे अल्फ़ को मिआ पर, यानी आखिर से आप शुरू करें, अल्फ़ को मिआ पर आप मुक़द्दम रखें, मिआ को फिर अहाद पर मुक़द्दम रखें और अहाद को दहाइयों पर मुक़द्दम रखे और इसी तरीक़े से तमाम आदाद बनाते जाएँ। वयुक़द्दमुल अल्फ़ अलल मिअति, अल्फ़ को मिआ पर मुक़द्दम रखा जाएगा, वल मिअतु अलल अहाद और मिआ को अहाद पर मुक़द्दम रखा जाएगा, वल अहाद अलल अशरात और अहाद को अशरात पर मुक़द्दम रखा जाएगा। तक़ूलु आप कहेंगे इंदी अल्फ़ुन व मिअतुन व अहदुन व इशरूना रजुलन। आप अगर किसी शख़्स को ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास 121 मर्द मौजूद हैं, तो अब 121 मर्द में अल्फ़ भी आ रहा है, मिआ भी आ रहा है और अहाद भी आ रहा है और दहाइया भी आ रही है, दहाई भी आ रही है। तो इसलिए आपने सबसे पहले अल्फ़ को मुक़द्दम रखना है। तो आप कहेंगे इंदी अल्फ़ाने, मेरे पास 121 मर्द है, तो आप कहेंगे इंदी अल्फ़ुन, उसके बाद मिआ को ला इंदी अल्फ़ुन व मिअतुन और उसके बाद अहाद व अहदुन व इशरूना रजुलन। इस तरीके से आप कहेंगे, यानी अल्फ़ को सबसे पहले, फिर मिआ, फिर इसके बाद अहाद और उसके बाद फिर दहाई को ज़िक्र करोगे, आखिर में जाकर तमीज़ ज़िक्र होगी। व अल्फ़ान व मिअतान व इस्नान व इशरूना रजुलन। अगर आप कहें मेरे पास 2222 मर्द हैं, तो आप कहेंगे अल्फ़ान व मिअतान व इस्नान व इशरूना रजुलन। जी, व अरबाअतु आलाफ़ व तिस्उमिअतिन। अगर आप कहते हैं मेरे पास 4954 औरतें हैं, तो आप किस तरह कहेंगे अरबाअतु आलाफ़िन व तिस्उमिअतिन व खम्सुन व अरबाऊन इम्रअतन। जी, तो यहाँ पर देख के अरबाअतु आलाफ़ व तिस्उमिअतिन व खम्सुन व अरबाऊन इम्रअतन आप कहेंगे। वअलैका बिल क़ियास, और आप पर लाजिम है इसी पर माबकी तमाम आदात को क़ियास करना कि आप इन्हीं ज़वाबित को सामने रख कर तमाम आदात आप बना सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज के इस सबक का ख़ुलासा ये हुआ कि हमने इसमें आदद हिस्से दोम पढ़ा और इसमें हमने मिआ और अल्फ़ से मुताल्लिक़ दो ज़ाब्ते पढ़े कि मिआ और अल्फ़ मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए यकसा इस्तेमाल होते हैं। दूसरा ज़ाब्ता हमने इनसे मुताल्लिक़ ये पढ़ा कि मिआ और अल्फ़ अगर किसी आदद में मिआ, अल्फ़ और अहाद और दहाइया जमा हो तो अल्फ़ को मिआ और मिआ को अहाद और अहाद को दहाइयों पर मुक़द्दम रखा जाएगा। और तीसरा ज़ाब्ता हमने ये पढ़ा कि मिआ और अल्फ़ के बाद जो आदाद जिनमें अहाद और इकाइयाँ इस्तेमाल होंगे तो उनमें वही ज़ाब्ते जारी होंगे जो हमने अहद से 99 तक पढ़े हैं। तो कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ तलबा आप हज़रात एक दो इसमें आदद में आप हज़रात के सामने ज़िक्र करता हूँ कि मेरे पास 3415 मर्द हैं। दूसरा इसमें आदद है
میرے پاس 5627 مرد ہیں. ان دونوں جملوں کی عربی میں آپ نے جو ہے وہ عربی بنانی ہے اور عربی اس میں عدد بنانا ہے، انہی ضابطوں کو سامنے رکھ کر، تاکہ اچھی طریقے سے اجرا ہو جائے. کل انشاءاللہ اس کی تیاری کر کے آپ نے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.